إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم
اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. السلام عليك يا رسول الله. السلام عليك يا نبي الله. السلام عليك يا حبيب الله. السلام عليك يا صفي الله. السلام عليك يا خير خلق الله. السلام عليك يا سيد المرسلين. السلام عليك يا إمام المتقين. السلام عليك يا خاتم النبيين. السلام عليك يا مصطفى. السلام عليك يا مرتضى. السلام عليك يا نبي الرحمة.
Assalamu alayka ya Nabiy at-Taubah. Assalamu alayka ya Aba Zahra. Assalamu alayka ya Abal Qasim. Assalamu alayka ya Taha. Assalamu alayka ya Yasin. Assalamu alayka bima sabarta wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayka wa ala alika at-tahirin. Assalamu alayka wa ala ashabika ajma'in. Nashhadu an la ilaha illallah wa nashhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qad ballaghta ar-risalah wa addayta al-amanah wa nasahta al-ummah wa jahadta fi sabili rabbika haqqa jihadih. Assalamu alayka wa rahmatullahi wa barakatuh. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilma. Allahumma ya mu'allima Ibrahim 'allimna, ya mufahhima Sulaiman fahimna. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Ilahana anta maqsudana wa ridhaka matlubana, a'tina mahabbataka ma'rifatak. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Muslimin dan muslimat rahimakumullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur kepada Allah dipertemukan kita sekali lagi dalam pengajian fardu ain kita pada petang yang mulia dan barakah pada hari Jumaat daripada tanggal 17 hari bulan Zulhijjah, di mana kita masih dalam bulan haram. Dan pada petang Jumaat ini, sesiapa yang berselawat pada Nabi SAW lepas asar sebanyak 80 kali, diampunkan dosanya selama 80 tahun. Walaupun umurnya tak sampai 80 tahun. Dan demikianlah siapa yang selawat pada Nabi SAW 100 kali selawat, maka Allah kabulkan hajatnya 100 hajat. Dan yang paling kecil sekali dari hajat itu ialah melepaskannya dari api neraka. Dan kita tahu melepaskan dari neraka itu yang paling besar. Tapi itulah maknanya Allah akan berikan lebih besar lagi daripada itu sebagai anugerah kepada mereka yang berselawat pada junjungan besar Nabi kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma amin ya rabbal alamin. Ya para jemaah sekalian semua, apa khabar? Alhamdulillah, mudah-mudahan Allah panjangkan umur semuanya dalam sihat walafiat, disembuhkan semua penyakit yang zahir dan yang batin, dan ditanamkan iman dan taqwa, dibukakan pintu ma'rifat, dan dipertemukan kita dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendapat barakah dan syafaat baginda. Allahumma amin 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 ya rabbal alamin. Ya tuan-tuan dan puan-puan rahimakumullah, menyambung kembali kita dalam pelajaran semalam yang telah kita bicarakan, iaitu semalam kita ada dua program, satu program petang dan satu program malam. Program malam kita ialah forum dengan Buya Yahya, ya. Alhamdulillah ramai yang mengikutinya, mudah-mudahan dapat manfaatnya mengenai bagaimana menambahkan kasih sayang cinta kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma amin ya rabbal alamin. Dan cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu adalah merupakan ibadat yang besar, bukan kecil, walaupun tak nampak dengan mata. Tapi itulah hakikat sebenarnya orang yang beriman. Cinta sepenuhnya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mengatasi lebih daripada sekalian ibu ayahnya, adik-beradiknya, anak cucunya, bahkan dirinya sendiri. Ya tuan-tuan dan puan-puan rahimakumullah, dan apa yang kita telah bicarakan petang semalam mengenai pelajaran kita menanam mayat, menguburkan mayat, memakamkan mayat. Kita telah mengatakan apabila seseorang wanita yang kematian suaminya
maka dia dalam iddahnya selama 4 bulan 10 hari. Perkara yang dia tak boleh lakukan, yang dilarang dalam iddah pertama sekali, bahawa dia tak boleh dipinang kerana dia dalam iddah, dan tak boleh dinikahi. Kalau dinikahkan dalam masa dalam iddah, maka tak sah iddah, tak sah nikahnya. Dan dia tak boleh berhias, tak boleh pakai cincin emas, gelang emas, perak pun tak boleh. Tak boleh pakai wangi-wangian, mewangikan badannya, bajunya pun tak boleh. Dan demikian tak boleh pakai sabun-sabun wangi, ya, sabun-sabun shampoo kepalanya untuk nak wangikan rambut, tak boleh. Kenapa ni? Kerana nak menghormati kemuliaannya, darjatnya suami. Begitulah tinggi darjat suami, tuan-tuan ya, kaum ibu khususnya, jaga baik-baik. Jangan jeling-jeling mata, jangan angkat-angkat suara dengan suami, jangan dia menghempas pintu, mengecilkan hati suami, jangan. Bila nak bercakap tu, cakaplah dengan sopan, dengan baik. Janganlah dia menjerit ataupun dia mengatakan sesuatunya mengecilkan hati suami. Walaupun suami itu tak lulus seperti kelulusan dia, walaupun tak bergaji besar seperti isterinya, tapi hak suami tetap dia tu hak suami. Sehingga Nabi SAW mengatakan kalau isteri itu sanggup menjilat nanah suaminya sekalipun, belum lagi dia menunaikan hak suaminya. Bagaimana kalau sekiranya dia hanya dengan suara dia saja dan menggerunkan suaminya, dengan lebih suara dia angkat lebih tinggi pada suami? Tak boleh. Haram, berdosa. Oh ustaz, kalau macam ini suami ini king control. Bukan masalah king control. Itu hak seseorang yang diberi oleh Allah Ta'ala. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Allah mengatakan lelaki itu melebihi kekuasaannya dan penjagaan dan amanah. Dan lelaki pun menanggung beban juga amanah. Andai kata isteri itu melakukan dosa, isteri melakukan dosa, suami pun menanggung dosa sama. Kalau suami buat dosa, isteri tak tanggung. Tapi kalau isteri buat dosa, suami tanggung. Nampak berat suami ni, tuan-tuan ya. Jadi kita hormatilah dia ya. Begitulah sebagai seorang isteri. Jadi apabila suami itu meninggal, kerana mengenangkan jasanya dan mengenangkan hak dia dan penghormatan padanya, isteri itu dalam 4 bulan 10 hari dari saat suami dia meninggal, maka dia tak boleh belah berhias. Nak pakai cantik-cantik tak boleh. Pakai biasa-biasa saja. Tak bolehlah keluar rumah nak pergi tempat kenduri kahwin ke, keramaian ke, reunion ke, jumpa keluarga ke, tak boleh. Habis ustaz, kalau kita nak pergi ziarah orang meninggal ke atau orang sakit, hatta kalau mak bapak sakit pun, kita mesti dapat izin suami. Kalau tak dapat izin suami, duduklah kita dalam rumah kita. Itu dah Allah Ta'ala perintahkan. La tukhrijuhunna wa la yakhrujna. Jangan kamu keluarkan wanita yang dalam iddah itu, dan jangan wanita dalam iddah itu keluar rumah. Zaman Nabi SAW ada seorang wanita di mana suami dia musafir. Dia duduk di tingkat 2 dan ayahnya itu tingkat 1. Jadi satu bangunan cuma tingkat atas dengan tingkat bawah. Jadi suami dia musafir, kemudian ayah dia jatuh sakit. Maka sang isteri ni pun hantar wakil jumpa pada Nabi SAW, minta izin supaya dia nak pergi turun ke bawah ziarah ayahnya. Padahal turun bawah saja. Mungkin rumah pintu lain lah masuknya ya. Jadi di sini kata Nabi, selagi kau tak dapat izin suami, selagi itu kau jangan turun. Maka dia tunggulah sampai suami balik. Tapi tak balik-balik lagi. Sampai ayah yang sakit tu meninggal. Dia pun hantar wakil jumpa Nabi, ya Rasulullah, ayah saya dah meninggal. Boleh tak saya turun ziarah ayah saya? Nabi kata, selagi tak dapat izin suami, kau tak boleh keluar pada pintu rumahmu. Jadi dia tunggulah suami. Ayah dia pun telah dimakamkan, hantar ke kuburan. Dia pun minta izin, ya Rasulullah, boleh tak saya pergi menziarah kubur ayah saya? Nabi kata, tunggulah suami kau dapat izin dulu baru boleh. Maka dengan dia taat kepada perintah Nabi dan taat pada suami dia, maka pada petang itu Nabi SAW menghantar wakil untuk bertemu dengan wanita ini dan beritahu kepada wanita ini, Allah Ta'ala mengampunkan semua dosa ayah engkau kerana taatnya engkau kepada suamimu. Nampak tuan-tuan? Jadi kerana anak ini taat kepada suami, sehingga tak berjumpa ayah yang sakit kerana belum dapat izin suami, maka Allah ampunkan dosa ayah dia. Jadi gambarkanlah kalau macam sampai macam tu sekali, memang tak bolehlah wanita dalam iddah ni keluar rumah ya. Pada hari kematian, nak dibawa mayat itu daripada rumah dia tingkat berapa nak turun ke bawah blok,
Boleh tak dia turun sama ke bawah blok itu, nak mengiringkan mayat sampai ke bawah blok saja? Jawapannya, tak boleh keluar pada rumah. Wala yakhrujna, kata Allah Ta'ala, jangan mereka keluar dari rumah itu. Tengok tadi hadisnya Nabi cerita, tingkat 2 pergi ke tingkat 1, bahawa dia ayah dia tingkat 1, anak tingkat 2, tapi belum dapat izin suami, tak boleh turun tingkat 1 ni pun tak boleh. Padahal satu tingkat aja. Macam itulah dia. Nak pergi turun bawah blok pun tak boleh. Oh, ustaz strict sangat. Bukan strict. Itulah dia hukum Allah. Dah hukum Allah demikian, kita sami'na wa ata'na. Kita dengar dan kita patuh. InsyaAllah mudah dengan kita taat pada suami kita, akan Allah ampunkan pula ayah kita. Ataupun kalau kita pun taat pada perintah Nabi, perintah Allah, suami kita tu diampunkan dosanya pula yang meninggal itu. Dan apa lagi kalau kita nak mengiringkan jenazah tu pergi ke kubur, langsung tak boleh. Sebab kita sudah dikirakan melanggar larangan dalam iddah. Jadi begitulah perempuan dalam iddah, bukan dia menunjukkan suka tapi menunjukkan duka cita dia. Dengan dia berpakaian biasa, tidaklah pakaian yang menarik, pakaian berwarna-warni yang menarik perhatian orang, tidak. Dia pun duduk dalam rumah, tidak dikeluar pada rumah. Habis ustaz, kalau ada orang lelaki datang ke rumah dia, lelaki itu datang suami isteri, nak ucapkan takziah kepada si balu ni, boleh tak si isteri yang kematian suami itu menyambut mereka dalam rumah? Di sini kita tak ada sebutkan tentang larangan pertemuan di dalam rumah, selagi pertemuan mereka itu pertemuan yang syar'i, mengikut syariat. Maknanya bukan wanita tu seorang-seorang dia ada serta dengan mahramnya, atau lelaki itu pun ada mahramnya. Maka di sini bukan mereka berdua, jadi tak menyalahi syariat. Yang menyalahi syariat kalau dia berdua-dua, itu menyalahi. Jadi kalau gitu, perempuan tu tak boleh diziarahi. Kalau seorang lelaki datang nak ziarah seorang perempuan yang baru kematian suami, nak ucap takziah, jawapan tak boleh. Tapi kalau seorang lelaki tu datang suami isteri, ataupun dalam rumah si wanita yang kematian suami, ada adik-beradik dia ataupun mak dia yang sama, jadi tak mengapa, sebab itu tidak ada dalam hadis yang melarang wanita bertemu dengan lelaki. Bagaimana kalau sekiranya nak keluar bekerja, dia dalam kesempitan wang, suami dia pun orang susah, tak ada meninggalkan harta, dan kemudian adik-beradik suami pun tak ada menolong dia. Dia tinggal seorang dia terpaksa dijaga anak-anak dia yang dah masih sekolah, yang masih kecil. Jadi dia perlu perbelanjaan, terpaksa dia keluar bekerja. Habis keluar kerja tu boleh ke? Itu darurat. Jadi kalau dia keluar kerja pun bertemu dengan lelaki di luar juga, tapi dijagalah syariat dengan kerana dia itu masih dalam iddah. Jadi begitulah, bertemu dengan lelaki itu tidak dilarang, tetapi dilarang keluar pada rumah. Cuma pertemuan tu hendaklah mengikut syariat, tidaklah menyalahi syariat. Allahu alam. Jadi begitulah, kadang-kadang kita pun ada juga orang yang ialah nak jaga sangat, sampai lelaki lihat siapa datang pun tak boleh jumpa. Taklah sampai macam tu ya. Selagi dalam keadaan yang dibenarkan syariat, itu tak menyalahi. Allahu alam. Ya tuan-tuan dan puan-puan, kita juga telah menyebutkan semalam bahawa setelah kita mengkuburkan mayat itu, kita duduk sebentar, kita baca talqin, baca Quran, doa dan sebagainya. Dan kemudian kalau boleh kita tanamkan pokok-pokok, rumput-rumput, kerana rumput-rumput hijau ni ataupun pokok-pokok yang daun dia masih segar lagi, maka dia bertasbih. Maka dengan tasbih itu meringankan mayat yang dalam kubur tersebut. Demikian juga kalau sekiranya kita mengatakan, kalau sekiranya dia membeli bunga, macam sekarang kita biasanya nak pergi ke kuburan, ada orang jual bunga kat tepi-tepi jalan tu, kita beli bunga. Boleh ke ustaz bunga kita taburkan di atas perkuburan? Jawapannya, apa salahnya? Sebab bunga ini juga dia bertasbih. Selagi dia tu segar, maka dia bertasbih. Jadi kalau dia bertasbih, maka maknanya di sini manfaat tu kembali kepada mayatnya dalam kubur. Jadi dengan itu dibolehkan. Habis ustaz, ada orang dia jirus air, boleh ke? Jirus air ni tak ada salah. Bahkan pernah juga ada riwayat-riwayat yang menyebutkan tentang menjirus air di atas perkuburan. Tak ada apa salahnya. Jadi itu tak adalah kita katakan termasuk hukum haram ke, atau syirik ke, bid'ah ke, tak ada ya. Wallahu alam.
Jadi begitulah dia tuan-tuan sedikit ulasan daripada pelajaran kita yang lepas, dan marilah sama-sama kita mengikuti pula pelajaran hari ini daripada kitab Fiqhul Ibadat dalam mazhab Syafi'i rahimahullah taala yang telah ditulis oleh As-Sayyid Muhammad Amin bin Idrus bin Abdullah bin Umar bin Syekh Abu Bakar bin Salim Ba'alwi Al-Husaini, seorang ulama Ahlul Bait keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam, di mana beliau adalah seorang murid yang unggul kepada seorang guru yang arif billah, al-alim al-allama al-faqih al-Habib Zain bin Ibrahim bin Zain bin Semit Ba'alwi, iaitu seorang ulama yang hebat ya, yang di mana sangat alim dia khususnya dalam mazhab Syafi'i, di mana beliau masih lagi hidup di kota Madinah Munawarah. Semoga kedua-dua mereka guru kita ini Allah SWT panjangkan umur mereka dalam sihat walafiat dan lindungi mereka dari segala perkara yang tak diingini, dan diberikan rahmat kepada roh mereka, dan dibarakatkan ilmu mereka, dan dilimpahkan keberkatan ilmu mereka kepada kita dengan berkat syafaat Nabi kita Rasulullah SAW. Ala hazratus salihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya, masuk kita dalam membicarakan tentang memindahkan mayat. Ya, mayat tu nak dipindahkan daripada satu kota ke kota lain, daripada satu negeri ke satu negeri yang lain. Maka apakah hukumnya? Dalam pendapat-pendapat ulama-ulama kita Ahlus Sunnah Jemaah keempat-empat mazhab, maka di sini terbagi kepada dua bahagian. Pertama, hukum nak dipindahkan mayat sebelum dimakamkan, sebelum dikebumikan. Mayat belum ke bumi lagi. Jadi kita nak hantar dengan flight balik ke Singapura, dia daripada Mekah atau dari Malaysia, dari Indonesia nak balik ke Singapura atau dari mana-manalah. Maka berkata Tuan Pengarang kita rahimahullah ta'ala Al-Habib Muhammad Amin rahimahullah ta'ala, jika sebelum dimakamkan maka hukumnya adalah haram dan tidak boleh, kecuali jika terdapat kepentingan maka boleh. Hal ini menurut pendapat yang kuat dalam mazhab Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala, dan juga menurut pendapat sebahagian besar ulama dari mazhab Imam Ahmad bin Hanbal, iaitu mazhab Hanbali. Jadi hukumnya haram, tak boleh dipindahkan. Ya, nak dipindah, dia belum ditanam lagi Ustaz, walaupun belum ditanamkan lagi, nak dipindahkan itu haram. Kenapa Ustaz haram? Kenapa? Kerana begitulah yang telah ditetapkan syariat. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam ada dalam hadis menyebutkan di mana mati seorang itu, di situlah ditanamkan dia. Dan sebenarnya badan kita ini daripada tanah. Sebenarnya badan kita ni dari tanah. Bila kita mati, di mana kita punya tanah asal kita, itulah dikembalikan tanah itu. Jadi mungkin ada orang tanahnya dari Malaysia, dia duduk Singapura, dia mati kat Malaysia, memang nak kembali ke tempat situ juga asal dia. Ataupun dia datang dari Indonesia, ya, dia datang ke Singapura, kemudian dia meninggalkan Indonesia, dia pergi melancong ke Indonesia, dia mati sana, sudah tanam saja kat sana. Begitu juga kalau dia pergi ke Amerika, dia mati ke Amerika, tanam saja di Amerika. Memang sudah takdir asal tubuh badan dia daripada tanah di negeri yang dia mati, jadi ditanam di situ. Jadi begitulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di mana baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam wafat, di situ ditanamkan, iaitu di rumah Siti Aisyah. Jadi dikebumikan pun dalam rumah Siti Aisyah. Jadi kuburan Nabi yang sekarang kita pergi ziarah makam Nabi, yang macam mana kita nampak potret dia depan kita ni, potret ini menggambarkan makam Nabi, itu asalnya ialah rumah Siti Aisyah, Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha, Ummul Mukminin, ibu kepada orang yang beriman. Jadi haram kecuali kalau ada sebab-sebab tertentu. Macam kalau semalam kita dah sebutkan, mungkin dekat dengan Mekah, dia hantarlah ke Mekah. Dekat Madinah, kita hantarlah ke Madinah. Dekat Baitul Maqdis, hantar, kerana tempat-tempat tu tempat istimewa, pahala dia pun besar. Ataupun mungkin ada sebab-sebab lain yang mungkin diperlukan dia dihantar pulang. Itu nanti kita akan sebutkan juga. Sedangkan menurut ulama mazhab Imam Abu Hanifah, mazhab Hanafi, hukumnya adalah boleh. Boleh kalau mazhab Hanafi pindahkan mayat, tak apa, boleh. Meskipun dengan jarak musafir seperti 82 km lebih. Jadi ini musafir Ustaz, jauh ni. Dia meninggal kat Mekah dan hantar balik kat Singapura. Jauhnya.
Jadi walaupun jauh tetapi dalam mazhab Hanafi dibolehkan, tapi kena jagalah. Jangan mayat tu sampai berubah ataupun menyesahkan mayat itu ya. Itu kalau sikit dan dengan ada maslahatnya. Bolehlah kalau ada maslahatnya. Dan begitulah dan menurut pendapat sebahagian besar ulama dari mazhab Imam Malik, itu mazhab Maliki, hukumnya adalah boleh memindahkan mayat meskipun sebelum atau setelah dimakamkan dengan 3 syarat. Mazhab Maliki boleh tapi dengan 3 syarat. Sang mayat tidak akan berubah. Jadi mayat itu tak berubahlah. Kalau mayat itu uzur sangat, sakit, dia ada macam-macam sakit. Jadi mayat dia tercepat berubah dia punya badan dia. Ya, mungkin akan cepat busuk atau mungkin cepat mengalir darahnya banyak. Itu semua tak boleh. Dan keduanya terjaga kehormatan yang mayat. Terjaga. Maknanya bila kita pindahkan dia tu, tidaklah tercampak ke sana, tercampak sini, terbuka pakaian dia, terbuka aurat dia, terbuka kafan, tak ada. Maknanya terjaga, terteliti. Sempurna, tak adalah terbiar ke airport yang di kargo sampai 2-3 hari, tak ada. Dan terdapat kemaslahatan, ada sebablah nak dibawa pindah tu. Dibawa pindah tu ada masalah tu, sebab tu iaitu kemungkinan kerana dikhawatiri dia dimakan, tanah dia dimakan oleh laut, kerana tempat dia tepi pantai di pulau tu takut nanti lama-lama dia punya tanah dia tu akan lungsur dan kemudian nanti mayat tu terbongkar. Itu pun kebimbangan. Ataupun kerana dia mati di dalam kawasan orang-orang kafir, dia baru masuk Islam, jadi dia mati dalam kawasan kafir, nanti tak terjaga, dipindahkan dia supaya ditanamkan di perkuburan orang Islam. Ataupun kerana untuk mendapatkan keberkahan ke tempat yang lain, umpamanya dia seorang wali Allah, seorang ulama besar, ya, jadi dengan itu dipindahkan ke tempat di mana orang-orang ramai orang Islam mengharapkan dapat keberkahan daripada dia. Jadi itu pun memang dibolehkan, ya. Bahkan juga kalau dia nak dipindahkan sedangkan tempat dia itu jadi tempat orang ramai nakkan berkat, maka dikekalkan pula. Seperti Sayyidatina Nafisah. Sayyidatina Nafisah radhiyallahu anha, beliau ni cucu cicit Nabi kita sallallahu alaihi wasallam dan seorang perempuan wali Allah. Dia di Mesir. Dia ni asalnya dia lahir di Mekah, besar di Madinah, kemudian berhijrah ke Mesir. Kemudian apabila dia meninggal, dia sebelum nak meninggal, dia dah korek kubur dia dulu. Dah korek kubur dia dan dia mengaji khatam Quran dalam kuburnya tak kurang daripada 100 kali. Ada riwayat kata 1000 kali. Masya Allah. Macam tu sekali. Dia tiap-tiap hari dia puasa. Masya Allah. Itu Sayyidatina Nafisah. Jadi apabila dia meninggal, suami dia tu bercadang nak bawa dia balik, nak tanamkan dia ke Madinah dengan keluarga mereka, Ahlul Bait, keluarga Nabi SAW. Jadi tanam dekat Madinah, sebelah Nabi kita pun di Madinah. Kemudian orang-orang Mesir kata, tolonglah janganlah pindahkan dia supaya kami dapat barakah dia di bumi Mesir. Maka pada malam hari suami dia bermimpi dengan Rasulullah SAW berkata, bahawa kau tinggalkanlah saja Nafisah di Mesir. Semoga mendapat keberkahannya oleh orang-orang Mesir. Jadi begitulah dia tuan-tuan dan puan-puan ya. Sayyidatina Nafisah radhiyallahu anha. Mudah-mudahan Allah meridainya dan merahmati rohnya dan kita mendapatkan keberkahannya. Amin amin ya rabbal alamin. Jadi begitulah juga ya. Kalau sekiranya kita nak pindahkan dia dengan ada sebab-sebab yang munasabah, yang dengan kita jaga mayat tu jangan sampai berubah, mayat tu takkan kita kata tidak melanggar adab-adabnya dan penghormatan pada si mayat, maka dengan itu boleh dah dipindahkan dengan ada syaratnya tersebut. Itu di sisi Imam Malik dan juga pada pendapat yang lain juga ya. Pendapat yang lain mengatakan haram, tak boleh dipindahkan tu kalau tak ada sebab lah, tak ada sebab musabab yang munasabah. Tapi kalau tak ada sebab, dia meninggal kat Mekah, nak dipindahkan Singapura. Kat Mekah tu dah tentu bagus dah. Tempat orang ramai, bahkan tanah suci. Di mana Nabi kita SAW mengatakan bahawa di Yaumul Qiyamah pertama sekali kubur yang dia buka ialah kubur aku. Kubur Nabi kita SAW. Dan kemudian kedua sahabatnya, sahabat Abu Bakar dan Umar radhiyallahu anhuma. Kemudian perkuburan Ahlul Baqi'. Baqi' itu ialah orang-orang di Madinah, yang kuburan di Madinah. Dan kemudian itu Ahlul Mekah, iaitu Ahlul Mekah tu Ma'la dan Syubaikah, dua perkuburan yang ada di Mekah. Mereka inilah orang-orang yang pertama-tama sekali yang mendapatkan syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam yaumul qiyamah. Sebab itulah setengah-setengah ulama kalau boleh minta mati di kota Madinah Munawwarah.
Dan begitulah dalam hadis pun Nabi kata, kalau siapa daripada kamu boleh mati di Madinah, matilah kamu di Madinah. Karena itulah orang yang akan mendapat syafaat yang pertama daripada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam yaumul qiyamah. Allahumma ya Allah, kurniakanlah kami barakah syafaat Nabi kami yaumul qiyamah ya Allah. Amin 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 ya rabbal alamin. Itulah kalau sekiranya mayat tu sebelum dikebumikan. Maka jika setelah dikebumikan, apakah hukumnya kita nak pindahkan dia? Jika setelah dimakamkan, telah dikebumikan dan akan dibongkar makamnya kerana akan dipindah ke tempat lain, maka hukumnya adalah haram dan tidak boleh. Hal ini menurut pendapatnya kuat dalam mazhab Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala dan sebahagian ulama dari mazhab Imam Abu Hanifah. Abu Hanifah tu mazhab Hanafi ya. Tadi kita dah sebut mazhab Hanafi kata boleh kalau belum ditanam lagi. Nah sekarang kalau dah ditanam, tak boleh. Haram hukumnya. Mazhab Hanafi pun ikut mazhab Syafi'i. Mazhab Syafi'i ada dua masalah. Sebelum ke sesudah ditanam, tak boleh dipindahkan. Tetapi kalau ada maslahat yang penting macam kita sebut tadi, itu diharuskanlah. Tapi kalau mazhab Hanafi, kalau belum ditanam, boleh dipindahkan. Kalau sudah tanam, tak boleh bongkar, tak boleh nak pindahkan. Dan juga menurut pendapat Imam Ahmad. Jadi maknanya tiga ulama besar ni, Syafi'i, Hambali dan Hanafi mengatakan mayat kalau ada di bumi tak boleh bongkar, tak boleh nak pindahkan. Sedangkan menurut pendapat yang lain dari sebahagian ulama mazhab Imam Abu Hanifah, itu dalam mazhab Hanafi ada sikit golongan juga ulama yang mengatakan berpendapat bahawa hukumnya adalah boleh dibongkarkan mayat dia dan boleh dipindahkan. Ya, kalau ada keperluan lah, kalau ada keperluan ya. Itulah dia tuan-tuan dan puan-puan tentang masalah memindahkan mayat ya. Jadi sebagaimana kita dah sebut tadi ya, kalau boleh di mana mayat tu seseorang tu meninggal, sudah kita tanamkan di situ saja sudah. Melainkanlah kalau ada sebab-sebab yang telah kita sebutkan tadi, itu sebab-sebab yang munasabah yang perlu kita pun pindahkan mayat tu, kita pindahkanlah ya. Allahu a'lam. Maka pada petang ini kita masuk pula pada bab yang ketujuh, iaitu bab takziah. Takziah tu apa? Takziah menurut bahasa adalah menganjurkan untuk bersabar. Sabarlah ya. Itu takziah. Nak redakan dia punya kesedihan dia. Ya. Menurut syariat adalah menganjurkan kepada orang yang tertimpa musibah agar bersabar, menerima musibah dengan ridha dan tabah, dan mendoakan si mayat agar diberi ampunan, dan mendoakan keluarga sang mayat yang tertimpa musibah. Jadi bila kita doa ni, jangan doa untuk mayat saja. Mayat dan juga keluarganya. Mayat tu dah tentu dia dah pergi dah. Tapi keluarganya dalam kesedihan, sayu, hampa, putus harapan. Itu pun kita kena doakan untuk mereka. Jangan sampai mereka terkeluar daripada batasan agama Islam kita. Sampai kata Allah, siapa lagi nak tolong kita, siapa lagi nak bantu kita, siapa lagi nak beri kita rezeki, seolah-olah macam tak ada Tuhan pula. Na'udzubillah min zalik. Jadi dengan itu perlulah kita jaga ya. Apabila kita mendoakan untuk si mayat, jangan lupa doakan juga untuk si keluarganya. Jadi apabila kita pun berjumpa pada keluarga si mati, kita pun doakan untuk si matinya, kata mayatnya, dan kita pun doakan juga untuk keluarga yang si mati itu. Itu nama takziah dalam bahasa Arab, takziah ya. Kita pun bahasa Melayu kita banyak pinjam bahasa Arab ya, kerana kita ni beragama Islam dan agama Islam tu agama yang dibawa oleh Rasulullah SAW dan Rasulullah orang Arab. Jadi banyaklah menggunakan bahasa Arab. Hukum takziah kepada kerabat mayat adalah sunnah. Kecuali jika kerabat mayat adalah perempuan yang masih muda, maka yang bertakziah kepadanya adalah mahramnya sahaja. Jadi itu kita kena tengok-tengok jugalah ya. Kalau kita nak ucap takziah tu, itu sunnah. Tapi kalau yang balunya, yang isteri yang mati suami dia masih muda lagi, masih cantik lagi, umur baru 20-an, awal 30-an, kita pula datang lelaki pula nak ucap takziah. Oi, salah silap nanti mata tengok lejeling, cantik juga dia ni. Bahaya, jangan. Itu dilarang. Ya, takut nanti lain macam pula. Tapi kalau sekiranya mahram dia, memang tak apalah. Adik-beradik dia, keluarga dia, tak apa, itu mahram dia.
Jadi itu hukum takziah. Dalil dan keutamaan takziah. Di antara dalil dan keutamaan takziah adalah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidaklah seseorang mukmin menganjurkan saudarinya untuk bersabar, iaitu bertakziah kepada saudara dia atas musibah, kecuali Allah Ta'ala akan memakaikan dia dengan pakaian kemuliaan pada hari kiamat. Hadis riwayat Imam Ibnu Majah. Jadi makna di sini kita yang memberi takziah pada dia. Sekali lagi, apa tu takziah? Memberikan dia kesabaran. Sabarlah, insya-Allah Allah Ta'ala sayang dia, Allah Ta'ala ampunkan dia, Allah Ta'ala kumpulkan roh dia bersama arwah yang salihin. Sabarlah, kau yang sabar pun dapat pahala yang besar, insya-Allah. Mungkin ada hikmah Allah. Jadi kita gembirakan dia, ya, kuatkan semangat dia. Maka besok di akhirat Allah akan pakaikan kita dengan pakaian kemuliaan. Dan lagi sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, man azza musaban falau mithlu ajri. Barang siapa yang bertakziah kepada seseorang yang tertimpa musibah, maka dia akan mendapatkan pahala seperti pahalanya orang yang terkena musibah itu. Orang yang kena musibah ni bila dia sabar, pahala besar. Apa pahala dia? Apabila kita terkena sesuatu musibah, kita pun sabar, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, maka dibangunkan satu mahligai dalam syurga. Kerana dengan kita mengucapkan innalillah, dengan kita sabar atas kematian tersebut. Jadi sini kita mengucapkan takziah kepada orang yang balu, yang suami meninggal. Kau sabarlah, insya-Allah Allah Ta'ala akan letakkan dia dalam kalangan arwah orang salihin. Maka dengan kita memberikan dia ucapan takziah, kita pun mendapat pahala seperti kita orang yang sabar yang terkena musibah. Jadi itulah dia tuan-tuan dia, besarlah pahala tu. Jadi jangan kita malas untuk memberi takziah. Ya, sebagai seorang saudara Islam, bila orang itu sakit, kita ziarah dia sakit. Bila dia meninggal, kita pun solatkan jenazah dia. Kalau mampu, kita bawa ke perkuburan dia. Dan kalau sekiranya kita tak sempat ziarah dia waktu dia sakit, tak sempat kita datang untuk mensolatkan jenazah dan ke perkuburan, sekurang-kurang kita datanglah jumpa keluarganya, ucapkan takziah, saya tak sempat datang pada hari itu, maaflah ya, sabarlah, insya-Allah Allah Ta'ala kumpulkan rohnya dengan arwah salihin, Allah ampunkan dosa dia. Jadi kita berikan dia semangat, jangan dia sedih hati, sebab arwah dia tu orang yang baik, insya-Allah Allah ampunkan dosa dia. Jadi sudah tentulah ya, kita yang kehilangan suami atau isteri ataupun anak atau mak atau ayah, sudah tentu rasa sedih. Sebab itulah orang yang kita selalu berjumpa, kita kasih sayang kan. Sebab tu di sini orang yang dapat meredakan kesedihan itu mendapat pahala yang sama seperti orang terkena musibah tersebut. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, man azza thaqla kusya burdan min burudil jannah. Barang siapa yang mentakziahkan kepada perempuan yang meninggal anaknya, perempuan meninggal anaknya, maka ia akan diberi selendang dari selendang syurga. Masya Allah ya. Jadi ini kalau perempuan meninggal anaknya, sebab sedih lah. Ibu meninggal anak sama anak yang ibu dia meninggal, yang lebih sedih ibu. Ibu yang anaknya meninggal. Kenapa? Kerana ibu inilah yang susah payah mengandung, dan ibu inilah yang susah payah melahirkan dia, menjaga daripada kecil, cium dia, ya, busuk tai dia pun basuh ya. Jadi sudah rasanya rapat dan sayang. Kalau boleh nak gadai nyawa pun tak apa, kerana nak selamatkan anak itu. Kalaulah diperlukan nyawa dia tu tukar ganti. Waktu nak lahirkan anak tu, ya Allah, kalaulah sekira anakku ni nak digantikan nyawa aku rela ya Allah, ambil nyawa aku asal anakku ni selamat. Begitulah seorang ibu kasih sayang pada anak. Tapi anak ni sebenarnya apabila dia kematian ibu memang terasa sedih itu. Tapi kesedihannya tak seberatnya kalau mati anak. Jadi sudah tentulah ya, kematian anak tu sangat menyedihkan. Ya, walaupun anak tu dah besar pun, tapi perasaan tu tak dapat dihilangkan dengan serta-merta. Jadi kita yang datang beri takziah, sabarlah. Allah lebih sayang dia daripada kita. Allah nak jadikan dia anak syurga, menantikan kau dalam syurga. Itu memang dalam hadis. Nabi SAW sebut siapa yang kematian anaknya masa kecil, 3 orang anak, maka dia akan menjadi pendinding daripada api neraka. Jadi sahabat bertanya, bagaimana kalau 2 orang anak? Nabi kata, kalau 2 orang anak pun macam tu juga.
Anak tu akan jadi pendinding kepada ibu ayahnya dari api neraka. Mana mak bapak dia tak masuk neraka. Dengan syarat mak bapak dia tu redha dan sabar. Tapi ada sahabat dia nak tanya satu. Kalau satu anak meninggal, tapi tak sampai hati nak tanya kalau satu anak. Ini Nabi dah bagi diskaun daripada 3 dah turun 2. Aku nak tanya satu lagi. Tapi alim ulama mengatakan, andai kata kalau ditanyakan, kalau satu anak, jawapannya sama juga. Kenapa? Kerana perasaan sedih sayu seorang ibu yang mati anaknya, anak itu walaupun satu pun tak dapat kita gambarkan bagaimana. Mungkin boleh jadi setengah gila pun mungkin. Na'udzubillah min zalik. Tapi kalau dia beriman, dia sabar, dia reda, itulah pahala dia. Akan anak tu menjadi pendinding bagi dia daripada api neraka. Maupun anak tu waktu yang dilahirkan tu masih kecil, kemudian meninggal, ataupun sudah besar. Tapi besar tu belum lagi masuk peringkat baligh, ya. Maka masih anak-anak lagi. Umur 2 tahun, 4 tahun, 5 tahun, 6 tahun, 7 tahun. Dia pun meninggal kerana sakit ke atau sebagainya. Sebenarnya anak itu sebagai pendinding dari api neraka. Jadi ibu atau ayah yang kematian anak dengan keadaan demikian, janganlah dirasa hampa, jangan. Allah lebih sayang anak kita lebih daripada diri kita. Dan Allah nak beri kita kebaikan lebih untuk kita di akhirat daripada dunia. Memang kita rugi anak kita satu dah hilang. Tapi kita gambarkan besok akhirat. Na'udzubillah kalau masuk neraka. Satu hari dalam neraka seperti 1000 tahun dalam dunia. Siapa sanggup? Tak ada siapa sanggup. Tapi anak aku ni sudah jadi pendinding aku. Alhamdulillah, syukur ya Allah. Habis Ustaz, kalau anak tu sudah mati dalam perut ibu, walaupun mati dalam perut ibu, selagi anak tu sudah ditiup roh. Kalau sudah ditiup roh, maknanya dia sudah jadi insan. Apabila dia sudah jadi insan, dia tu dah anak. Jadi dia sudah dibolehkan dikatakan sebagai orang yang akan menjadi pendinding kepada ibu ayahnya dari api neraka. Itu kelebihannya orang yang kematian anak. Memanglah kita sedih, ya, tapi itu satu kebaikan, keuntungan. Dan kita pun tak tahu, mungkinlah kalau dia hidup na'udzubillah jadi anak yang liar, jadi anak yang derhaka, ya, yang menyusahkan mak bapak, ataupun dia lahir, nanti kalau dia lahir dia jadi cacat ke, jadi memberatkan mak bapak. Jadi dengan itu Allah ambil dia daripada awal. Tak mustahil. Jadi itu semua kita serahkan kepada Allah Ta'ala, ya. Memang perkara itu agak kita rasa berat, tapi itu ada dia punya kebaikan di sisi Allah. Dan Rasulullah SAW bersabda lagi, barang siapa yang bertakziah kepada orang yang sedang sedih, maka Allah memakaikannya dengan pakaian ketakwaan dan akan didoakan nyawanya. Dan barang siapa yang mengkafankan mayat, maka Allah akan memberi dia pakaian daripada sundus, iaitu pakaian dari sutera syurga. Itu kalau dia mandikan mayat, ya. Jadi orang yang tukang mandikan mayat semua untung ni, ya. Dia dapat pakaian sutera syurga. InsyaAllah kalau dia niat ikhlas, akan Allah Ta'ala kurniakan dia kelebihan tersebut. Jadi kita yang memberikan takziah pada orang yang kena musibah. Jadi di sini hadis yang terakhir ni, dia umum. Musibah ni bukan mana mesti kematian. Kematian memang satu musibah yang besar. Tapi selain pada tu, musibah umpamanya rumah terbakar, na'udzubillah. Musibah aksiden, musibah kecurian, musibah terkena sihir, ya. Semua apa saja musibah, iaitu malapetaka, bala atau sebagainya. Maka kita pun berikan dia kesabaran, sabarlah. InsyaAllah ada hikmahnya. Allah Ta'ala sayang kau. Allah Ta'ala nak berikan kau pahala yang lebih lagi. Allah nak angkatkan darjat kau. Jadi dia pun rasa reda sikit. Jadi macam sekarang kita ni kena COVID-19 ini. Allah Ustaz, susahlah COVID ni. Ini musibah ni. Tak apa, ini satu hikmah Allah Ta'ala. Allah Ta'ala sayang kita. Nak bersihkan dosa-dosa kita dah banyak dah. Nak supaya kita ni ingat kepada mati. Supaya ingat balik pada Allah. Jadi dengan adanya musibah COVID ni, sebenarnya dia menggantikan kepada kita pahala yang lebih banyak lagi. Dalam hadis Nabi SAW ditanya oleh Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha, apakah dia musibah wabak yang bencana ni? Nabi SAW mengatakan wabak, penyakit yang menular, adalah merupakan azab bagi orang yang Allah nak azabkan. Siapa yang memang Allah nak azabkan, kenalah azab. Tetapi dia adalah rahmat kepada orang yang beriman. Jadi bila Nabi sebut rahmat, macam mana rahmat tu? Iaitu apabila dia sabar dan dia duduk di rumah dan dia mengharapkan pahala dari Allah, Allah tuliskan dia, bagi dia pahala orang mati syahid. Orang mati syahid walaupun dia tak mati. Masya Allah, kita nak mati syahid kena pergi perang. Ni tak pergi perang pun.
Tapi kita sabar saja. Ini kita pun inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Dah kena musibah dah negara kita ni. Kita pun tak boleh keluar, tak bebas lah. Macam mana ni? Tak apalah, kita reda. Kita susah sekejap kat dunia, 100 tahun pun tidak, 1000 tahun pun tidak. Tapi Allah Ta'ala berikan kesenangan di hari akhirat. Itulah yang sebaik-baiknya, tuan-tuan. Ya? Ya, waktu takziah. Bilakah kita nak ucapkan takziah? Perincian hukum takziah adalah sebagai berikut. Bagi golongan yang mukim, mana kita yang dalam negeri lah, ya, kita tak keluar musafir mana-mana. Tatkala kita bertakziah tu ialah pada hari wafat. Umpama kita pergi ke rumah si mati lah, ya, pergi rumah si mati, kemudian kita pun jumpa keluarga dia, ya. Waktu takziah dimulai dari selesainya pemakaman si mayat sampai 3 hari berikutnya bagi yang berada di tempat musibah. Jadi bilakah kita mula ucapkan takziah? Setelah ditanamkan mayat. Telah ditanam mayat dan kemudian dia berpanjangan sampai 3 hari. Jangan lebih pada 3 hari. Ustaz, kenapa 3 hari? Sebab dalam tempoh 3 hari inilah keluarga ini akan rasa sedih, sayu, ya. Baik yang si balu ataupun yang si anak-anak atau keluarga yang terdekat, semuanya akan rasa sedih dan sayu. Hal ini menurut pendapat Imam Nawawi rahimahullah ta'ala. Sedangkan menurut Imam Mawardi rahimahullah ta'ala dimulai dari setelah wafatnya sang mayat. Walaupun sebelum dikebumikan sampai 3 hari. Jadi kita ni kalau pergi ke rumah mayat, ya, kita mayat masih sedang dimandikan. Ya, kita pun jumpa pada isteri dia. Kak, saya ucap takziah ya kak, ya. Mudah-mudahan Allah ampunkan dosa abang kita tu. Allah kumpulkan ruh dia dengan arwah yang salihin. Sabarlah kak, insya-Allah Allah Ta'ala lebih sayang dia, ya. Allah Ta'ala lebih tahu apa kebaikan dia. Jadi kita berikan takziah pada sang isteri dia atau pada anak-anak dia. Sabarlah anak-anak, ya, bapa pergi, insya-Allah ada kebaikannya. Allah sayang bapa lebih pada kita sayang dia. Jadi kita tenangkan anak. Jadi boleh kita ucapkan takziah sebelum mayat dikebumikan. Jadi kalau ikut Imam Nawawi, setelah mayat ke bumi. Tapi kalau dah mayat, kita dah pergi rumah mayat, kemudian kita dah pergi ke kubur, kemudian nak balik lagi nak jumpa keluarga semayat, tak ada masa, Ustaz. Jadi kalau gitu kita boleh pakai pendapat ni Imam Mawardi. Imam Mawardi ulama besar juga dalam mazhab Syafi'i rahimahullah ta'ala. Kita boleh ucapkan takziah kepada keluarga semati sebelum mayat tu dikebumikan. Itu ada jalan keluarnya, ya. Tapi tempoh dia selama 3 hari. Ya, tempoh 3 hari. Kalau lebih pada 3 hari tu ni makruhkan. Kenapa? Kerana kita mengingatkan lagi kematian ibunya, bapaknya, isterinya, suaminya. Jadi kita mengingatkan kesedihan dia. Jadi mengulangkan kesedihan. Itu tak bagus. Itu makruh. Ya, sudah meninggal sudah. Itu kalau sekiranya kita berada di tempat kematian. Dalam satu tempat lah. Kita di Kuala Lumpur, yang meninggal pun di Kuala Lumpur. Kita di Singapura, yang meninggal pun di Singapura. Okey, tak apalah. Menurut pendapat Imam Abu Hanifah rahimahullah ta'ala, takziah hanya disunatkan sebelum dimakamkan. Dan jika telah dimakamkan, maka hukumnya adalah tidak sunat. Mazhab Hanafi. Sebelum ditanamkan mayat, okey, kita ucapkan takziah. Lepas dah tanam habis, tak ada lagi sunat. Tapi taklah makruh, taklah haram. Cuma tak sunat lagi. Itu pada pendapat mazhab Hanafi lah. Dan bagi yang bermusafir, itu kita kata ya orang yang dalam negeri, yang di mana dalam negeri sama dengan mayat yang kematian. Tapi kalau kita musafir, kita keluar negeri, kemudian mayat ataupun adik kita, abang kita ataupun seorang teman kita, suami dia meninggal atau isteri dia meninggal, kita musafir, tak sempat nak jumpa takziah, maka kita mula takziah kita tatkala. Jadi bagi sesiapa yang bermusafir tatkala hari wafatnya sang mayat, maka dimulai dari setelah hari kedatangannya sampai 3 hari. Kita lepas minggu baru kita balik. Kita dalam tempoh 3 hari dari saat kita balik ni, kita ada masa untuk kita mengucap takziah kepada keluarga si mayat. Ya? Jadi sekarang ni pun dah tak susah, Masya Allah, ya. Kita kalau kat luar negeri pun, kalau kita dapat berita kematian, kita pun hantar takziah melalui kita WhatsApp kita, melalui Instagram kita, melalui mesej kita. Alhamdulillah. Kita hantar Al-Fatihah, takziah kepada almarhum. Sabarlah, mudah-mudahan Allah Ta'ala berikan ganjaran yang besar kepada keluarganya dan juga pahala kepada si mayat itu. Jadi itu boleh ucap takziah.
Tapi kalau kita dah balik, kita nak jumpa keluarganya, kita daripada hari kita tiba tu diberi tiga hari tempoh. Lepas pada 3 hari, janganlah kita pergi ziarah dia untuk ucap takziah. Nak ziarah perkara lain tak apa. Tapi untuk ucap takziah tu tak payahlah, ya. Jadi ustaz kita ni tak sempat nak ziarah. Jumpa dia tu nanti pada hari raya saja. Lepas hari raya tu dah berapa lama? Dah 4 bulan dah suami dia meninggal. Habis saya nak ucap takziah lagi. Tak payah sebut takziah lah, ya. Ya, kita cuma doakan saja, ya. Sebab kita ucapkan takziah nanti dia mengingatkan balik kepada kematian suami dia, nanti sedih dia menangis dia, ya. Jangan, ya. Adapun hukum takziah setelah batasan waktu tersebut adalah makruh kerana dapat mengembalikan rasa sedih yang telah hilang. Kita sedih ni tuan-tuan dan puan-puan ada had, ya. Sebab kita orang beriman ni berbeza dengan orang yang tak Islam atau tak beriman. Kenapa? Kerana kita tahu semuanya datang daripada Allah. Ajal maut di tangan Allah. Dan semua orang sudah ditulis matinya bila, di mana dan bagaimana sudah ditulis. Jadi kalau kita bersedia berlarut-larutan, macam kita ni tak terima qada dan qadar. Macam kita tak terima ketentuan Allah Ta'ala. Itulah yang menjadikan makruh kita mengingatkan orang tu akan kematian keluarga dia. Dan lepas 3 hari pun kita ucap takziah, ya. Jadi orang tu ingat balik suami dia, ingat balik isteri dia, ingat balik mak bapak dia. Tak boleh. Ya, jadi itu makruh hukumnya. Habis kalau keluarga tu dalam sedih ustaz, itu apa nak buat, ya. Kita cuma sabar-sabarlah, ya. Kalau dia mengadu sedihlah, bapak dah tak ada, sedihlah, suami saya dah meninggal, sedihlah, isteri saya meninggal, sabarlah, ya. Ini semua dah qada dan qadar Allah Ta'ala. Itu tak apalah kalau dia mengadu pada kita. Kalau dia tak mengadu, kita tak payahlah nak ulang-ulangkan balik, ya. Tapi ada juga sebahagian kaul yang mengatakan bahawa takziah itu tidak ada batas masa. Ya. Tak ada batas masa. Itu ada kaul lah. Kaul itu satu pendapat lah, ya. Tapi dari segi pendapat ulama-ulama besar yang telah kita sebutkan tadi. Beberapa masalah yang berkaitan dengan takziah, wallahu a'lam. Ada beberapa masalah lagi lah, ya, dalam perkara takziah ni. Yelah tuan-tuan, ya, masa kita ni sangat cemburu kepada kita, ya. Apa nak buat, ya, tak apalah. Jadi saya rasa sampai situ saja untuk kita dalam pengajian petang ini, insya-Allah. Kita sambung lagi besok, insya-Allah, ya. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, marilah sama-sama kita bacakan Fatihah kepada ibu, kepada seorang daripada pegawai bekas pegawai saya yang telah meninggal dunia, ya. Jadi ibunya tu baru tadi dikebumikan, ya. Jadi kalau sekiranya kita sama-samalah hadiahkan Fatihah kepada almarhumah Kamsia binti Umar. Mudah-mudahan Allah ampunkan dosanya dan menerima amalannya dan dikumpulkan rohnya bersama arwah yang salihin dengan berkat syafaat Nabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Allahumma ighfir li almarhumah Kamsia binti Umar. Allahumma ighfir laha warhamha wa'afiha wa'fu anha wa wasi' madkhalaha wa akrim nuzulaha waghsilha bil ma'i wal thalji wal barad wa naqiha min adh-dhunubi wal khataaya kama yunqqa al abyad min ad-danas. Allahumma ij'al qabraha rawdatan min riyadil jinan wa la taj'al qabraha hufratan min hufarin niran. Allahumma tsabbitha bil qawli thabit fil hayati dunya fil akhirah. Allahumma abdilha zawjan khairan min zawjiha wa ahlan khairan min ahliha wa baitan khairan min baitiha. Allahumma in kanas muhsinatan fazid fi ihsaniha wa in kanas musi'atan fatajawaz anha innaka antal ghafurur rahim ya rabbal alamin. Allahumma ya Allah ka rahmatikana al marhuma Kamsia binti Umar.
ampunkanlah dosa-dosanya, angkatkanlah darjatnya, hapuskan sekalian salah silapnya, dan terimalah amalan-amalannya, dan jadikanlah kuburnya satu taman dari taman syurga. Luaskanlah kuburnya seluas mata memandang. Masukkanlah beban syurga dalam kuburnya. Janganlah kau azab dia dalam kuburnya dengan berkat syafaat Nabi SAW. Janganlah kau azab dia dalam kuburnya dengan berkatnya Ahlul Bait keluarga Nabi SAW. Janganlah kau azab dia dengan berkatnya para sahabat-sahabat radhiyallahu anhum. Ya Allah, ya Tuhan kami semua sebagai hamba-hamba-Mu yang menyaksikan kebaikan kekasih-Mu Kamsia binti Umar, ya Allah, terimalah dia sebagai hamba yang kau kasih, yang kau ridai, ya Allah. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu Rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim. Sekian saja. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.